गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकेडमी बा मो पाठशाला को तुम मानक स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य पाठ 2 जोटा कि अच्छी तुम हॉकी से विषयटी को आज आम पढ़ा। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्व मु तुम मान गोटे रिक्वेस्ट रखुची जे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देख। विषय वस्तुटी को बुझा हेले शेष पर्यंत तुमको भिडियोटी को देखा पड़ो। मु ये विषयटी को भल भाव सरल भाषा तुम मानक बुझे देवा चेष्टा करी। आशा रखी तुम मैंने निश्चित बुझीपर बोली। जदि कौन सी जगह असुविधा हुए बुझे तो तुम मैंने मत कमेंट माध्यम जन भी पार। ए विषय वस्तुटी बुझला बेले बा पढ़ेला बेले मु तुम मानक कठिन शब्दर अर्थ गुड़िक कहीदेवी आउ तार भितर थिबा प्रश्न उत्तर तार उत्तर करने। तेणु जदि भिडियोटी तुम मानक भल लगे तेरे भिडियोटी को लाइक आउ शेयर करने को भूलबनी आउ चैनल टी को सब्सक्राइब करदेव। तेरे चल आरंभ करवा आमर पाठ। तेरे विषय वस्तुर ना अच्छी हॉकी। आम राज्य ओडिशा हॉकी पाई निश्चित भाव में प्रसिद्ध। आम देशर जातीय खेल तो होची हॉकी, किंतु ओडिशार केन्दुझर सुंदरगढ़ यही सब अंचल मानकर जो खेलाड़ी माने ओडिशार हॉकी रे ना रखिछन्ति, ता सहित अंतर्जातीय स्तर रे मध्य देश तरफ खेलिकी ना आनिछन्ति। से सब विषय रे तुम माने जदि न जानिथिबो ताहले मु तुम मानकु एई वीडियो माध्यम रे जणै देबी। ता सहित ओडिशार अवदान कौन, ओडिशा खेलाड़ी मानकर अवदान कौन भारतीय दल रे बा अंतर्जातीय स्तर रे ओडिशार खेलाड़ी मानकर गुरुत्व केते सेटा मध्य मु तुम मानकु ए विषय रे बुझे देबी। तेबे चलो प्रथमे मु विषयटी को रीडिंग कर दउची आ प्रत्येकटी पेज को भल भाव बुझे देबी। कौन देइची खेलिबाकू बा किए भल न पाए। खेल खाली आमको आनंद दिएनी, आमर शरीर गठन रे मध्य सहाय्य करे। सुषम खाद्य, विशुद्ध जल, मुक्त वायु ओ आलोक परी यह आमको सुस्थ और सतेज रखिबा पई आवश्यक। किंतु आम्भे माने मने रखिबा जे खेली खेली अत्यधिक हालिया हेबा पर्यंत खेलिबा उचित नुहे। स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद। स्वास्थ्य ठीक थिले आमे विभिन्न कार्य करबा को समर्थ हेउ। एई पार्टरे तुमको कौन देला ना निश्चित भाव में प्रथम सेंटेंसटा तो तुम मानक पाई काहे देइची खेलिबाकू बा किए भल न पाए। छोटठू बड़ आबाल वृद्ध वनिता, एई सेंटेंसटा ठीक हबो। आबाल वृद्ध वनिता समस्ते खेलिबाकू भल पाती। निजर शारीरिक क्षमता हिसाब रे खेली थांती लोक माने, किंतु खेलिबाकू समस्ते भल पाती। खेल खाली हमको आनंद दिएनी, आम शरीर गठन रे मध्य सहाय्य करे। आम शरीर को सुस्थ रखिबा पई, आम शरीर गठन रे परिवर्तन आनिबा पई, शरीर गठन रे सहाय्य करिथाय खेल। देखिथिबो प्राय छोट छोट पिला माने जेते कम हाइट, छोट कहले गेडा लोक, से माने एमती अनेक प्रकार खेल अछि जोटा कि करी खेली खेली कि से माने तांकर हाइट को बढ़ाई थांती। मोटा हेतिबा लोक से खेल माध्यम रे ही तार शरीर मोटापणटा को दूर करथाय। एमिति अनेक जिनिस आम खेलिबार केवल आनंद पाई न थाउ, खेलिबा आम जीवन रो गोटे अंग। प्रत्येक दिनर आमर जेमती आमे सकाळ उठुचु, नित्यकर्म सारुचु, खाउचु पिउचु, स्कूल को जाउचु, सेई भली खेलिबा मध्य प्रतिदिन नित्यांत आवश्यक। बुझी पारुच? तापर आउ कोन देइछे एथिरे एई पैराग्राफ रे आउ कोन देला सुषम खाद्य, विशुद्ध जल, मुक्त वायु, आलोक परी यह आमको सुस्थ और सतेज रखिबा पई आवश्यक। आम शरीर को सुस्थ और सतेज रखिया पई कौन कौन दरकार हैला एठी ये मध्य गोटे क्वेश्चन हे परिबो। सुषम खाद्य दरकार, विशुद्ध जल दरकार पीबा पई, मुक्त वायु दरकार माने प्योर वायु जोटा कि हमर श्वासक्रिया रे आवश्यक, आउ आलोक दरकार, सूर्यालोक हमर दरकार। ता सहित आमको खेल मध्य आवश्यक। आमको सुस्थ और सतेज रखिया को हेले प्रतिदिन निश्चित किछि व्यायाम करबा दरकार। योग व्यायाम ए दीटा आम शरीर आम जीवन चक्र गोटे अभिन्न अंग। किंतु आम्भे माने मने रखिबा जे खेली खेली अत्यधिक हालिया हेबा पर्यंत खेलिबा उचित नुहे। खेलटा आम पई दरकार बोली कौन खेली 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 हालिया है अचेत होगी पड़वा ना देहटा को आउ खराब करदबा,
ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ। ଯେତିକି ସମୟ ଖେଳିବା ଉଚିତ ସେତିକି ସମୟ ଆମେ ଖେଳିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଖେଳ ଖେଳିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ତ ଆମେ ଯାହା କରିବା ନା। ଯଦି ଆମର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସବୁବେଳେ ରୋଗୀଣା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, କ'ଣ ହବ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା, ସବୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ନଥିଲେ ବି ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ସୁସ୍ଥରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥାଇକି ଯଦି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲା ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ତୁଚ୍ଛ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ। ଯେକୌଣସି କାମ ହୋଇଥାଉ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛ କୌଣସି କାମ ଆମ ପାଇଁକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାପର ପାରାରେ କ'ଣ ଦେଲା? ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା ଆମ ଶରୀରକୁ କର୍ମଠ ଓ ବଳିଷ୍ଠ କରେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସ୍ୱେଦ ଆକାରରେ ଦେହର ଦୂଷିତ ଅଂଶ ବହିର୍ଗତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ଘନ ଘନ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରଚୁର ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ନିୟମିତ ଯେମିତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଦରକାର, ପାନୀୟ ଶରୀରକୁ ଦରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦରକାର, ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଦରକାର, ସେଇଭଳି ନିୟମିତ ଆମର ଶରୀର ଚାଳନା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା ବା ଖେଳ କୌତୁକ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, କାହିଁକି ଦରକାର ନା ଏଥିଯୋଗୁଁ ସ୍ୱେଦ ଆକାର, ସ୍ୱେଦ କହିଲେ କ'ଣ, ଝାଳ ଆକାରରେ ଆମ ଦେହର ଦୂଷିତ ଅଂଶ ବହିର୍ଗତ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ବହିର୍ଗତ ମାନେ ବାହାରିଯାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଦୂଷିତ ଅଂଶ, ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଝାଳ ଆକାରରେ ଆମ ଦେହରୁ ବାହାରିଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଖେଳ କୌତୁକ ଆମେ କଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ରେଗୁଲାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖେଳ ଯଦି ଖେଳିବା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ ସେଇ ଝାଳଟା କ'ଣ ନା ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠି ଆମର ଦୂଷିତ ଅଂଶ ବା ଆମର ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ଘନ ଘନ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରଚୁର ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ନିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ ନା ନାହିଁ, ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯାଉ ନା ନାହିଁ। ଧଇଁ ସଇଁ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଝାଳ ତ ବାହାରେ, ତା ସହିତ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଘନ ଘନ ନେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନଟି ନେଇଥାଉ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ଶରୀରକୁ ସେହି ହିସାବରେ ଗଲା, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଗଲା। ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ ଦୃଢ଼ ବି ହୁଏ। ବ୍ୟାୟାମର ବା ଖେଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ହୁଏ ଏସବୁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି, ନିୟମିତ ଖେଳନ୍ତି ବା ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ହେଉ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ମାଂସପେଶୀ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାୟାମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଦେଖ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖଣିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲେବର ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ବ୍ୟାୟାମ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଝାଳ ଆକାରରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ବ୍ୟାୟାମ, ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରେ ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ତୁମ ଭଳି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ, ତୁମମାନେ ପାଠ ପଢୁଛ ନା, ମାନସିକ ମନରେ ପାଠ ପଢୁଛ, ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶରୀର କିଛି ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି, ଶରୀରରେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ପଡୁଛି, ତମେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ବୁଝୁଛ, ଟିଚର ଯାହା ପଢଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହିଁ ବୁଝୁଛ, ନିଜେ କିଛି କଳ୍ପନା କରୁଛ ସେଇ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହିଁ କରୁଛ, ଆଉ ଲେଖୁଛ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଥିଲେ ହେଁ
ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। କେତେକ ଖେଳକୁ ଘର ଭିତରେ ଓ କେତେକ ଖେଳକୁ ଘର ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ହୁଏ। ତାସ, ପଶା, ଲୁଡୋ, କ୍ୟାରମ, ଚେସ୍, ପିଙ୍ଗପଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଖେଳ ସାଧାରଣତଃ ଘର ଭିତରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଡୁଡୁ, ଫୁଟବଲ, ହକି, କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲ, ଖୋଖୋ ପ୍ରଭୃତି ବାହାରେ ଖେଳାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍, ପୁଚି ପ୍ରଭୃତି ଖେଳ ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଖେଳାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଖେଳ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦେଶୀୟ ହେଲେ ହେଁ ଆମ ଦେଶରେ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ତାହେଲେ ଏ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଦେଇଛି ଖେଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଘର ଭିତରେ, ଘର ବାହାରେ। ଇନଡୋର ଗେମ୍, ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍। ଇନଡୋର ଗେମ୍ ସବୁ କ'ଣ? ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବସିକିରି ଖେଳିପାରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା? ତାସ ହେଇପାରିବ, ପଶା ହେଇପାରିବ, ଲୁଡୁ ହେଇପାରିବ, କ୍ୟାରମ ହେଇପାରିବ, ଚେସ୍ ହେଇପାରିବ, ପିଙ୍ଗପଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ। ଏସବୁ ଖେଳକୁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ବସିକିରି ଖେଳିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଘର ବାହାରେ କୋଉ ଖେଳ ଖେଳ ହୁଏ? ଡୁଡୁ, ଫୁଟବଲ, ହକି, କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲ, ଖୋଖୋ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁକା ଆମର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ କେତେଟା ଖେଳ ଅଛି ଉଭୟ ବାହାରେ ଖେଳିପାରିବ, ଭିତରେ ବି ଖେଳିପାରିବ, ବା ଘର ଭିତରେ ଖେଳିପାରିବ, ଘର ବାହାରେ ବି ଖେଳିପାରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଆଉ ପୁଚି। ପୁଚି ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘର ଭିତରେ ଘର ଅଗଣାରେ ଖେଳିପାରିବ, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ମଧ୍ୟ ଘର ଅଗଣାରେ ଖେଳିପାରିବ, ଆଉ ଏ ଦିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଖେଳିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ କେତେକ ଖେଳ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦେଶୀ, ମାନେ ଆମ ଦେଶର ନିଜସ୍ୱ ଖେଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖେଳ ପାଇଁ ପୁରା ବାଇଆ। ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଖେଳ କଥା କହୁଛି। ସେଠି ହଉଛି କ୍ରିକେଟ, ନା ନାଇଁ, ଗିଲି ଦଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ତ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ, ବଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ନଥିଲା, କାଗଜକୁ ଗୁଡ଼େଇକିରି, କପଡ଼ାକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ବଲ କରୁଥିଲେ। ସେ ନଡ଼ିଆ ବାଉଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି କାଠି କୁ ହାଣିକି ଚଉଡ଼ା କରି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ହଉଛି କ୍ରିକେଟ। ସେଇଭଳି ଆଉ କେତେକ ଖେଳ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ବିଦେଶୀୟ ହେଲେ ବି ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପରି ହକିରେ ଖେଳାଳି ମାନେ ଦୁଇ ଦଳ ହୋଇ ଖେଳନ୍ତି। ପ୍ରତି ଦଳରେ 11 ଜଣ ଖେଳାଳି ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହାତରେ କାଠ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାଡ଼ି ଥାଏ। ଏହାକୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାଡ଼ି ବା ଷ୍ଟିକର ଅଗ୍ରଭାଗ ଚେପ୍ଟା ଓ ବଙ୍କା। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିଦା ବଲକୁ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଖେଳିବାକୁ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଖେଳ ମାନେ ଦିଟା ଦଳ ଭିତରେ ତ ହବ ନା। ସେ ଫୁଟବଲ ହଉ, କ୍ରିକେଟ ହଉ, ହକି ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦଳଗତ ଖେଳ। ତେଣୁ ଦିଟା ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକି ଖେଳ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫୁଟବଲ ପରି ହକିରେ ବି ଦଳରେ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରତି ଦଳରେ 11 ଜଣ ଲେଖା ରୁହନ୍ତି। କେତେ ଜଣ? ନା 11 ଜଣ। ଆଉ ସେଥିରେ କେମିତି ଖେଳନ୍ତି ସେମାନେ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ କାଠ ତିଆରି ବାଡ଼ି ଥାଏ। ତାର ବାଡ଼ିର ଅଗ୍ରଭାଗ ବଙ୍କା ଥାଏ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ବି ତୁମ ବହିର ଉପରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ହକି ପ୍ରିୟ ସେମାନେ ବି ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିଥିବ। ଏଇ ହକି ଷ୍ଟିକ୍କୁ ଏହାକୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାଡ଼ି ବା ଷ୍ଟିକର ଅଗ୍ରଭାଗ ଚେପ୍ଟା ଆଉ ବଙ୍କା। ସେଇ ଷ୍ଟିକ୍ ବା ବାଡ଼ିର ଅଗଟା ଚେପ୍ଟା ହେଇକିରି ବଙ୍କା ହେଇଥାଏ, ଯାହାକି ବଲଟା ଗଡ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ ବଲ ପୁଣି କେମିତିଆ? ନା ଛୋଟ ନିଦା ବଲ, ଯାହାକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇକିରି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ପୂର୍ବ କାଳରେ ହକି ପରି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପାରସ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମର ଲୋକମାନେ ଏହି ଖେଳ ଶିକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ହକି ଖେଳ ପ୍ରଥମେ 1875 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାର କେତେକ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳ ସମିତି ଗଢ଼ାଗଲା। ଏହି ସମିତି ହକି ଖେଳର ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏଇଠି କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ପାରାଧୀନ ଦେଖ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ହକି ପରି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପାରସ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ହକି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୋଉଠୁ? ପାରସ୍ୟରୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଆଉ ରୋମର ଲୋକମାନେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପାରସ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁମାନେ ହକି ଖେଳ ଶିଖିଥିଲେ? ନା ଗ୍ରୀସ୍ ଆଉ ରୋମର ଲୋକମାନେ। ତା ପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ହକି ଖେଳ ପ୍ରଥମେ 1875 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଧୁନିକ ଖେଳ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାର କେତେକ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳ ସମିତି ଗଢ଼ାଗଲା।
ଏହି ସମିତି ହକି ଖେଳର ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳ ସମିତି ମାନେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ନେଇକରି ହକିର ଗୋଟେ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯୋଉଟାକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହୁଏ, ବିଶ୍ୱ ହକି ଖେଳ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ହକି ଖେଳ ହେଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ସମୟରେ ତୁମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ଦୁଲ୍ହନ ଭଳିଆ ବା ବହୁ ଭଳିଆ ସଜେଇ ହେଇଥିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍, ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର, ଚିତ୍ର ସବୁ କାନ୍ଥରେ କରାହେଇଥିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ହକି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେଇ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସେମାନେ ସେଠିକାର ଟିକେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍, ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ତଥାପି ବି ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଇ ବାଉଁଶରୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ତିଆରି କରିକି, ବଲ୍ ତିଆରି କରିକି ଘରେ ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇକି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଖେଳିକିରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଭାରତରେ ହକି ଆଜି ଜାତୀୟ ଖେଳର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର କୌଶଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ପୃଥିବୀର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେଉଛନ୍ତି। 1928 ମସିହାରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦଳ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ରମାଗତ 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ହକିରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଦେଖ, ଆମର 1928 ମସିହାରେ ହଲାଣ୍ଡରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଥିଲେ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା, ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ, ବୋଧେ କ୍ଲାସ 4ରେ ତୁମମାନେ ପଢିଥିବ ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲଗାତାର 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ହକି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। 1964 ମସିହାରେ ଟୋକିଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ତାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥିଲା। 1928ରେ ପାଇଥିଲା ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ, 1964ରେ ପାଇଥିଲା ଟୋକିଓରେ। ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଥିଲା କିଏ ନା ଭାରତ। ଭାରତ ହକିରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଭାରତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳରେ ପାଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ତାପରେ ଭାରତକୁ ଜାତୀୟ ଖେଳ ହକି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଜାତୀୟ ଖେଳ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ହକିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଭାରତର ହକି ଖେଳକୁ ଜାତୀୟ ଖେଳ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ହକି ଖେଳରେ ଭାରତର ଗୌରବ ମୂଳରେ ନିହିତ ଅଛି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଜୟପାଲ ସିଂ ଓ ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ହକି ଖେଳର କ'ଣ କୁହାଯିବ ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, ମାନେ ହକି ଖେଳର ମୂଳଦୁଆ। ଏମାନେ ହକି ଖେଳ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ହକି ଖେଳର କପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରୁ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ହକିର ଯାଦୁକର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରୂପ ସିଂ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ହକି ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଦଳ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। 1936 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ, ତାହା ଦେଖି ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତାକୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ସେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଠା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଥର ହକି ଷ୍ଟିକ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଛି?
देख ध्यानचंद को हॉकी एते प्रिय बा ध्यानचंद हॉकी को एते परफेक्टली खेलुथिले जे लोक मान भाबिले जे सी एक्चुअली से बाड़ी रे बोधे तांकर अठा लागि सी जेमिति चलाउचंती सेमिति से बाड़ी तांको बॉल को चलाउची बोधे तांको अठा लागि किंबा सी किसी जादू विद्या जानिचंती किसी कुहुक बाड़ी धरिचंती ताले एठी कोन देला ना ध्यानचंद को जन्म झांसी अंचल रे बाल्य कालरू हॉकी खेल प्रति तांकर विशेष आग्रह थिला से जने उच्च कोटीर खेलाड़ी होइथिबारु लोकमाने तांको झांसी वीर बोली मध्य कहूतिले से तांको भाई रूप सिंह और अन्य केतेक व्यक्ति को नहीं गोटे हॉकी दल गढ़ी पृथ्वीर विभिन्न देशर हॉकी प्रतियोगितार एही दल विपुल विजय लाभ करथिला 1936 मसीह बर्लिन ठारे अनुष्ठित ओलंपिक क्रीडा रे से भारतीय हॉकी दलर नेतृत्व नैथिले बा से कैप्टेन थिले सेठारे से जो चमकप्रद खेल खेली ताहा देखि दर्शक वृंद तांको एक स्वर रे हॉकी खेलर जादूकर बोली आख्या देथिले तांकर असाधारण क्रीड़ा नैपुण्य देखि लोकमाने संदेह कले जे से कुहुक बाड़ी व्यवहार करुछंती किंबा सेथिरे कोनोसी अठा लगाइछंती लोकंकर एई संदेह मोचन पाई तांको 2-3 थर हॉकी स्टिक को परिवर्तन करबा को होइतला। अच्छा ए पाराटार केते मजलिया कथा देइछि बुझि पारुछ तो हॉकी रो जादूकर माने ध्यानचंद को जन्म होछि झांसी अंचल रे से छोट बेलू हॉकी खेल प्रति तांकर बहुत दुर्बलता थिला तेणु सी तांको भाई आउ केते जन तांकर सांगसाथी बा गाँ पिला मानकु नेइकिरि गोटे दल हॉकी दल गढ़ी आ सेथिरे से खेल आरंभ करथिले 1936 मसीह बर्लिन ने गोटे ओलंपिक खेल आरंभ खेल होता जो थे से लीडरशिप करथिले बा से कैप्टेन थिले ताले से कौन कले एमिति खेलिले जे लोक तांको एका स्वर हॉकी खेल जादूकर बोली डाकिले सब लोक आउ कौन ना लोक आउ गोटे कथा कहले सी बोधे किसी कुहुक बाड़ी धरचंदी से बाड़ी रे बोधे किसी गोटे अच्छी माया अच्छी जहा द्वारा कि से एमिति खेली पाउचंदी माने बॉल टी को निज इच्छा अनुसार एते निर्द्वंद्व सरलतार सहित एमिति खेलुचंदी ताको टिके डर भय नाही किछि नाही सेथि पईका आउ गोटे कौन आलिगेशन लगेले बा संदेह कले कौन ना बोधे से बाड़ी से किछि अठा फटा लगेइचंदी सेथि पईका बॉल टा तांको बाड़ी छाड़ी कुआडे जाउनी बा से जो दिगरे बॉल को नबाउ चाहउचंदी से दिगरे बॉल जाउची बेलकी एही संदेह दूर करिया पईका से तांको बारंबार बा 2-3 थर प्रायतः हॉकी स्टिक की बदलिया पड़ला सेही पड़िया रे बा एही बर्लिन ठारे जो ओलंपिक क्रीडा हेतला तापर कोन देला हॉकी खेलिला बेले हॉकी बॉल चंचल गति सहित सते जेपरि ध्यानचंदकर समुदाय शरीर ताल देई चली थाए हॉकी तांको पक्षरे केवल गोटे खेल कहले ठीक हेबो नाही एहा तांकर जीवन और एकमात्र आमद थिला माने से तांकर लाइफ लाइन थिला बा तांको जीवन थिला से खेल एते से भल पाउथिले हॉकी खेल को तेणु से जेते पड़िया रे हॉकी खेलुथिले माने निर्द्वंद्व से बॉल सहित एभली खेलुथिले लोक देखिके आश्चर्य होतले ई लोकटा कोन को धातु रे गढ़ा आइछि ता बाड़ी रे अछि कोन केमिति एमती से खेली पारुछि तेणु सेथि पई तो तांको कुआ गला हॉकी खेलर जादूकर बुझि परलो ता परवर्ती पेज रे कोन अछि चलो देखि दबा देखो ता परवर्ती पेज रे देखि पाछ हमर हॉकी टीम विथ ध्यानचंद विश्वकप पाइला परे हॉकी टीम एटा जेतु कला धला फोटो देछि तेणु जानी होनी किंतु तुम मान जदि चाहिबो गूगल लो भी सर्च करिकि हमर हॉकी विनर मानन को देखि परिबो ध्यानचंद को खेल देखि दर्शक माने विस्मित हो जाती सत मुखरे तांकर प्रशंसा खेली जाए से एड़े प्रसिद्धि अर्जन करथिले मध्य तांको मनरे तिळे हेले गर्व नथिला से तांको संस्पर्श रे आसुथिले जे तांको संस्पर्श रे आसुथिले से तांकर सरल और निराडंबर स्वभाव रे मुग्ध हो जाउथिले पिला माने तुमे गोटे कथा मन रख जो लोक भितरे ए किछि भलो गुण थाए बा से लोकटी जेतबेले असाधारण लोक हेई जाए बा गोटे असाधारण लोकर स्वभाव तार व्यवहार तार चरित्र निश्चित भाव में अन्य मानक ठारू अलगा माने से निश्चित भाव में जन सरल निराडंबर निष्पाप एकदम दयालु आउ उत्तम चरित्र लोकटी हेइथाय न हेले केबे माने गोटे खराब चरित्र बा खळ प्रकृतिर लोक
କେବେ ବି ଶତମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବନି। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଶତମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯିଏ ଇନବର୍ନ ଅଛି ବା ଜନ୍ମଗତ ଯିଏ ସରଳ ଭାବରେ ଅଛି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ସେଇଭଳି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ଜନ୍ମଗତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସେ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେ ଯୋଉ ପିଲା ମନରେ ବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ରାଗ, କ୍ଷୋଭ ବା ଏସବୁ ବଦଗୁଣ ନଥାଏ ସେଇମାନେ ହିଁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଅସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସତ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଅନେକ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ କିଛି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବ। ଏମିତି ଖାଲିଟାରେ କେହି ପ୍ରଶଂସା ବା ଗର୍ବ ବା ମାନେ ଗୌରବ ବା ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଆମର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, କହିଲେ ତ ସରିବନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଖାଲିଟାରେ କେହି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତିନି, ଖାଲିଟାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଖ୍ୟାତି ମିଳିଯାଇନି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା, ମାନେ କେବେ ବି ମଉଳି ନଥିବା ପ୍ରତିଭା। ମାନେ ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବସିଯାଏ ସେ ଲୋକ କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ଅମର ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ, ଯିଏକି ହକିକୁ ନିଜର ଜୀବନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ନିଜର ଜୀବନର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନିଜର ଜୀବନ ବା ହକିକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଓ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ହକି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଭାରତ ହକି ଖେଳରେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି ବା ହକିକୁ ଜାତୀୟ ଖେଳ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଅବଦାନ ହେଉଛି ଅପୂରଣୀୟ। ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି କେତୋଟି ଦେଶ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ, ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ, ହଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଆମର ଯେମିତି ଭାରତରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ହକି ଖେଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ହକି ଆମର ଜାତୀୟ ଖେଳ, ସେମିତି ହକି ଖେଳ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଖେଳାଯାଏ ବା ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ମୁଁ କହିଲି। ଏଇ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ ହକି ଖେଳରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା 1975ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହକି କପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖ 1975ରେ କେତେ ଥର ହେଲା ତୁମମାନେ ହିସାବ କରି କହିବ ମୋତେ। 1975ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହକି କପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲେ। 1975ରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଆମେ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହକି ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବା ହକି ଖେଳର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଚଳିବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ହକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ସତେ ଯେପରି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସହଜାତ, ମାନେ ବଂଶଗତ, ତାଙ୍କର ସେଟା ସାଧାରଣ କଥା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହକି ଖେଳର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ମାନେ ସେଠୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ହକି ଖେଳାଳିମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ଯେଉଁମାନେ ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର। ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ପଦାକୁ ମାନେ ପରିଚିତ ହଉ କି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଜଣେ ନିହାତି ହକି ଖେଳାଳି ଥିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ଯେପରି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସହଜାତ, ମାନେ ଜନ୍ମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ଗୁଣଟି ଆସିଛି। ହକି ଖେଳ ପାଇଁ ସେମାନେ
ମାନେ ଅବଦାନ ଦେବେ ବୋଲି ବା ହକି ଖେଳ ପାଇଁକା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ଯେମିତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଛ? ଇଏ ହେଉଛି ମହିଳା ହକି ଦଳ। ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ହକି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ହକିରେ ସେତିକି ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବା ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ହକିରେ ପଦକ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁକା ବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକା। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ କେବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ପଛରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଭିତରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଯାହା କରିପାରିବ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରିପାରିବେ। କିଛି ସେଥିରେ ଅବଷ୍ଟାକଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ତୁମର ସରିଗଲା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି। ଅତି ସହଜ ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି। ଆ ଦେହରେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଛି ବା ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରିଲ। ଭାରତର ହକି ଖେଳ, ଓଡ଼ିଶାର ହକି ଖେଳ, ହକି କିପରି ଖେଳାଯାଏ, କେବେ କେବେ ହକିରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମର ମିଳିଛି, ଏସବୁ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ତୁମେ ଏ ବିଷୟରୁ ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରିଲ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେବା। ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଉ ମୋର ପାଠପଢ଼ାଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ତୁମମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ କରିବା, କାରଣ ଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଛି ତୁମର ସରଳାର୍ଥ ବି ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ସରିବନି। ଆର କ୍ଲାସରେ ତୁମମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିଦେବା। ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।